फातिम बेगम अखिल भारती किसान सभा पश्चिमी बंगाल उन्होंने बेनती की जाती है कि 3 मिनट वास्ते वो अपने विचार रखन। मंच का परिचालक और सभापति, मंच पे बैठे हुए मेरा किसान साथी और नीचे में बैठे हुए मेरा साथी माता बहनों और दूर में सुनाई जिसको दे रहे हैं वो सब साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम है। मैं क्रांतिकारी किसान सभा से आया हूँ, बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया क्रांतिकारी किसान सभा संगठन से बोल रहा हूँ। मैं आया हूँ वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से मैं आज 10-12 रोज इधर हैं। इधर 10th मेरा 8 नंबर बार में है। साथ ही आज 9 महीना मेरा किसान साथियों जो एक लगातार आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर, उन लोगों को बहुत बहुत सलाम है। साथ ही मोदी सरकार जब से अपना कुर्सी में बैठे हैं तब से अपना बात सबको सुनाते हैं, लेकिन ये किसान मजदूर महिला को बात उनको नहीं सुनाई देते हैं। क्यों? आज 9 महीना चीख चीख कर मेरा किसान भाइयों मजदूर भाइयों बोल रहे हैं, ये जो आप कुर्सी में बैठकर इधर बोल रहे हैं कोविड है 2020 में, और 2020 में कोविड से बाहर निकालने को सबको मना कर रहे हैं, और अपने अकेले अपना संसद लेकर एक एक कानून बना लिए। वो कानून जो किसान के लिए आप बनाए हैं वो किसान का नहीं है, ये तो आपको अब मालूम तो पड़ गया है। आज 9 महीना एक कट्ठा किसान मजदूर ये आंदोलन बना रहे हैं, फिर आप जो संसद बनाए उसमें फिर मेरा किसान भाइयों संसद में है, संसद आपको पास में बैठे हैं, तो फिर आपको मालूम नहीं हो रहा है नहीं ये कानून रद्द कर दे। अगर आपको रद्द नहीं करना है तो किसान अपना हक मांगेंगे आपसे नहीं। किसान भिखमंगा नहीं है, किसान अपना हक लड़ के लेंगे। किसान मजदूर अपना हक के लिए लड़ने जानते हैं, वो लड़ाई करके लेंगे। साथी ये साथी सब जहां हमारा बॉर्डर पर है, टिकरी, गाजीपुर, सिंघू और बहुत जगह में है, उन लोगों को क्रांतिकारी सलाम। साथी इधर आंदोलन चल रहा है और हम सबको जो सब हम लोग गांव शहर में रहते हैं उधर अपना संगठन बनाना पड़ेगा। यही किसान का संगठन, मजदूर का संगठन, महिला को संगठन बनाना पड़ेगा। ये एक सिंघू बॉर्डर, एक गाजीपुर बॉर्डर, एक टिकरी बॉर्डर में आंदोलन नहीं हो रहा, यही मोदी सरकार को पता लगाने होगा। गांव गांव में आंदोलन चलाने पड़ेगा। कितना मोदी सरकार को फौज है, कितना मोदी सरकार को पुलिस है, वो हम लोग देख लेंगे। अगर आंदोलन जितना बढ़ेगा उतने मोदी सरकार को पता चलेगा, पता चलना चाहिए। इसलिए साथी मेरा एक बोलना है इधर पर मंच पर, मेरा अभी भी बहु किसान साथी आ रहे हैं, लेकिन खेत मजदूर साथी का कमी है थोड़ा बहुत। उन लोगों को पास पैसा नहीं होता है, उन लोगों को कमाई बहुत कम है, रोजी रोजगार का बहुत कम है, उन लोगों को बात में सोचना होगा, उस लोग को दाबी फिर रखना होगा। किसान मजदूर जो होते हैं वो मजदूरी करते हैं, ये फिर बात है। किसान बचेगा तो मजदूर बचेंगे, ये फिर जैसा बात है। और किसान मजदूरों को लिए जो आइन किया गया है 100 दिन का काम, ये मजदूर को मिलना चाहिए, ये मांग फिर हम लोग को रखना चाहिए, तब मजदूरों भाई को हम अपना साथ में मिलेगा। साथ ही महिला लोग को सामने रखना चाहिए। महिला लोग इस आंदोलन का आधा हिस्सा है, महिला नहीं रहेगी तो आंदोलन फिर व्यर्थ हो जाएगा। अभी सेवा में आज 9 महीना से मेरा माता बहनों जो सेवा कर रहा है इधर सिंघू बॉर्डर लंगर में, हम देख रहा घूम घूम कर कितना अपना परिश्रम करते हैं।
और ये महिला लोग को आना होगा ये आंदोलन में। आंदोलन सारा देश में भाग लगाने होगा सबको। साथ ही ये हरियाणा और पंजाब का साथी लोग ये बॉर्डर का आंदोलन चला रहे हैं और संयुक्त मोर्चा भी चला रहे हैं और अपना अपना जो सब साथी है, हम जैसा सब साथी है, हम लोग गांव में आंदोलन बना रहे हैं। चलिए एक साथ लड़ेंगे, भीख नहीं मांगेंगे मोदी से, अपना हक लड़ के लेंगे। यही बोलकर मैं मेरा बात खत्म कर रहा हूँ। किसान मजदूर महिला एकता, किसान मजदूर महिला एकता, किसान मजदूर महिला एकता। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੜਾ ਠੀਕ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੀਓ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੰਦਾ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਮੁਨਸਫੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਬਨਸਪਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਆ। ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ 500 ਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਊਗੀ,
ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤ MSP ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ MSP ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨੂਗਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ MSP ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਜੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਬੀਜੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਸਲਾਹਾਂ, ਮਸ਼ਵਰੇ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਨੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਾਏ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ, ਬੀਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੋਊ? ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਥਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੋਗੇ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾਊ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਹਥਿਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ,
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਵੀਰ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੂਟ ਚੱਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਮਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਜਮਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਦ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੀ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠੌਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਰਾਜੇਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन कहेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत। आओ गुरु साहब जी की फतेह बुला के अपनी हाज़री चरना में लवाइए। फतेह का जवाब गज वज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला मेरे सत्कारयोग बुलारिया ने बहुत ही वधिया आपो अपने अंदाज दे नाल नकम्मियां सरकारां दीयां नीतियां बारे तुहानूं जाणू करवाया। सो वीरनो मैं तो दो गल्लां करके तुहाडे कोल इजाजत लै लैणी, क्योंकि घड़ी दी सूई किसी दा इंतजार नहीं करदी। पहली गल तो वीरनो ये आ कि जदों असी घरां तो चल के इस स्टेज तक पहुँचते आ,
ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਵੀਰਨੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਰਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੰਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੀਜੇ ਬਰਗਰ ਖਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਨਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਖਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਹਾਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਇੱਦਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਸੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮਠੌਲਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲਾ BK ਜੂ ਡਕਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਛੇੜੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵੋ, ਬੁਲਾਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਵੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਟਿਆਂਤਰ ਰਚੇ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੰਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 30 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਤੇ 16 ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਭਰਾਵੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿੰਘਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DTO ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ 1990 'ਚ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸੂਨੇ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ। ਭਰਾਵੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਭਰਾਵੋ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੋਣ ਕਰਤਰ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ
ਭੀੜਾਂ ਜਟਾਓ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਲਾਦ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਕਾ ਤੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣਾ ਵਾ, 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ 2 ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ BKJU ਰਾਜੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋ ਸਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ TV ਚੈਨਲ ਦਾ, ਭੁੱਲਰ TV, TF ਚੈਨਲ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਸਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਡੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਵੋ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਗਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।